기독교사들이 참여하고 있는 쉼이 있는 교육 기독교 운동이 대선 후보들에게 학원 휴일 휴무제 법제화를 촉구하는 기자회견을 열었습니다. 관련 소식 잠시 후 전합니다. 태국에서 5월 한 달간 복음 전도 캠페인이 진행됩니다. 복음 광고와 거리 전도를 통한 이번 캠페인 소식 현지 연결해 알아봅니다. 건강한 한국교회를 만나보는 교회 탐방 믿음의 행진. 오늘은 어린이 사역을 중심으로 다음 세대를 세워나가는 꽃동산 교회를 만나봅니다. 여러분 안녕하십니까? 문강원 목사입니다. 지앤캠 리서치가 개신교인 1028명을 대상으로 조사한 결과 대통령이 지녀야 할 기독교적 성품으로 정직함과 책임감이 1, 2위를 차지했습니다. 사실 정직과 책임은 기독교적 성품이라기보다 리더가 가져야 할 보편적인 자질이라고 봐야 할 텐데요. 막바지 유세 현장의 열기가 더욱 뜨겁습니다. 정직과 공의에 대한 국민들의 기준이 높아진 만큼 새로운 지도자도 그 기대에 부응할 수 있기를 바라겠습니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 전해드립니다. 기독교 학교, 교육연구소 등이 참여하고 있는 쉼이 있는 교육 기독교 운동이 대선 후보들에게 학원 휴일 휴무제 법제화를 촉구하는 기자회견을 열었습니다. 김보림 기자입니다. 기독교사들이 참여하고 있는 쉼이 있는 교육 기독교 운동은 대선 후보들에게 학원 휴일 휴무제 법제화를 촉구하고 나섰습니다. 근본 대통령 선거를 통해서도 이 땅의 교육이 한 걸음 더 건강한 교육으로 변화되는 계기가 되기를 바라고 대통령 후보들이 학원 휴일 휴무제를 공약으로 채택하여 쉼이 있는 교육 구현에 앞장서 주시기를 다시 한번 부탁드리며 선전을 기원합니다. 박 소장은 먼저 학원 휴일 휴무제가 시행돼야 하는 이유로 기본적인 건강과 수면권을 보장해야 한다고 주장했습니다. 이어 안식의 참된 의미를 회복해야 한다고 역설했습니다. 일주일의 하루를 쉬는 안식의 계명은 성경에 근거한 것으로 주일에는 교회에 나와 하나님께 예배하고 쉼을 누리는 것이 신앙의 기본이라는 이유입니다. 또 입시 위주의 교육과 사교육의 팽창 등 왜곡된 교육에 우려를 표하며 학원 휴일 휴무제는 우리나라의 교육의 본질을 회복할 수 있는 단초가 될 것이라고 전했습니다. 현재 대한민국 학생들의 공부 시간은 과로사 판정 기준인 주당 60시간을 훌쩍 넘은 일반고는 70시간, 특목고는 80시간으로 조사됐습니다. 변질된 교육 속 청소년들은 매년 평균 350명이 자살 등 극단적인 선택을 하고 있는 실정입니다. C채널 뉴스 김보림입니다. 이어서 그 밖의 교계 소식 전해드립니다. 편리함을 가져다준 4차 산업혁명을 배척하지 않으면서 하나님 나라의 관계성을 회복시키는 방안을 연구해야 한다는 의견이 제기됐습니다. 한국노동연구원 박명준 박사는 대한예수교장로회 통합 도시산업선교 60주년 기념 세미나에서 특별 강의를 진행하며 이같이 역설했습니다. 이날 세미나에서는 영등포 산업선교회 김규봉 목사와 노동 현장 청년 등도 참석해 60년의 도시산업 사역을 돌아보며 노동 현장의 이야기를 나눴습니다. 하트하트 재단이 오는 7일까지 메이필드 호텔에서 소외 아동 지원을 위한 하트베어 나눔 캠페인을 진행합니다. 재단 관계자는 소외된 아이들에게 따뜻함과 희망이 전달되길 바란다고 전했습니다. 한국 컴패션이 오는 4일부터 6일까지 어린이 대공원에서 15분 만에 지구 반대편으로 떠나는 여행을 주제로 컴패션 체험전을 마련합니다. 체험전에서는 쓰레기 줍기 등 전 세계 어린이들의 가난의 무게를 경험할 수 있습니다. 기독교 학술원이 오는 12일 양재 온누리교회에서 정의로운 사회와 지도자를 주제로 제27회 영성 포럼을 개최합니다.
한국교회사학연구원이 오는 11일 한국교회사학연구원 세미나실에서 제224회 원래 세미나를 엽니다. 세미나에서는 서울장신대학교 김석수 박사와 평택대학교 허정윤 박사 등이 발제자로 나서 특별 강의를 진행합니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 중국 정부는 여전히 기독교를 통제하고 있지만 중국에서 복음을 접한 이들의 수는 교회를 중심으로 빠르게 늘어나고 있습니다. 이러한 추세는 미국 안에 있는 중국인 교회도 마찬가지인데요. 이러한 부흥의 배경에는 성도들 삶의 변화가 있었기 때문이라고 합니다. 미국에서 전해온 소식입니다. This reenactment shows the frustration and anger that is common in many families. Chinese American parents often find communicating with their children challenging. Yang Jie moved to the United States when she was 13. That's when the relationship with her parents became more troublesome. The family rules are very strict. It's like everything I do successfully, I'm supposed to be that way. If I'm getting a 98, I will probably get punished. Yang Jie had to learn to obey the rules in a hard way and couldn't quite understand why her parents treated her that way. Life was good and she fell in love with Paul. Yang Jie placed the same expectation of perfection on Paul as her parents placed on her. Soon, everything changed and their relationship broke apart. Both of us weren't talking to each other. We were mad at each other and I was waiting for her to apologize to me first. It was painful. Their marriage and family life were about to collapse. Their daughter, Crystal, was traumatized by the constant fighting and arguments. I get really kind of mad and kind of sad at the same time because the mad part is I don't think my dad should treat my mom like that. In the midst of the trouble and the uncertainty, Yang Jie and Paul began to attend local Chinese church services. The pastor showed them and the other young couples how to build a strong and stable family in God's way. And there's always new people coming in. There's always people who are looking for a community to belong in and looking for people that they can connect with. And I think as a church, we have an opportunity to reach out to them with the gospel and to introduce them to Christ, many of them who've never been part of a church before or even picked up a Bible before, and just help connect with them and help them to know Jesus. Some churches are coming together to more effectively reach young Chinese. We're working with people in our church and other churches. There's 4 Chinese churches in Hampton Roads area who are all working to reach this community, some in different ways. And we also partner with other local American churches as well. And we're part of a local church network that supports us and connects us with other church leaders and ministries. And we all basically partner together to reach the Chinese community and to really bring the gospel to that group. Gradually, Yang Jie and her husband found their purpose as a couple, and their marriage was healed. Praying is like the daily spiritual just breathing, the air that we need every day. And reading the Bible, studying the Bible, is like the food we intake every day. Crystal was happy that Jesus restored her parents' marriage and brought peace to the family and special meaning to her. Lord and glory and thankfulness. Today, Jesus changed all of us. We need to follow the Lord faithfully and continue to serve Him. We were lost. Now, we belong to the same Father. Mengfei Li, CBN News. 다음 소식입니다. 5월 1일부터 31일까지 한 달 동안 태국에서는 복음전도 캠페인이 진행된다고 하는데요. 자세한 말씀 태국의 윤명호 선교사님 전화 연결해서 관련 말씀 들어보겠습니다. 선교사님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 선교사님 반갑습니다. 어제부터 시작됐겠는데요. 5월 한 달 동안 태국에서 복음전도 캠페인이 진행된다고요? 네, 5월 1일부터 31일까지 한 달 동안 복음 광고를 통해 전도하는 선교단체 그다음에서 제작 준비한 복음전도 캠페인을 광고 형식으로 진행되는데요. 네. 방콕 시내 지하철역 등 비교적 유동인구가 많은 안팽펫, 라프라오, 타이컬처 센터, 수금빛, 룸피니 이렇게 5개 주요역에 있는 스크린도
120개 광고가 부착되어 있습니다. 네. 이에 따라 태국에서 사역하시는 우리 한국 선교사들도 이 5개역을 중심으로 구역을 나누어 태국인 성도님들과 함께 전도지를 배포하면서 전도할 계획을 세웠습니다. 네. 태국인 크리스찬 학생들도 참여하고요. 제가 속한 태국 기독교 공직자회 태국인 공직자들과 마하나권교회 성도님들도 참여할 예정이고요. 네. 한인교회 성도님들은 수쿰지 플라자 한인상가에서 전도할 계획을 갖고 있습니다. 네네, 그렇군요. 선교사님, 태국은 사실 불교 국가가 아니겠습니까? 거리 전도도 진행한다고 하는데 어려움은 없을지 궁금합니다. 네, 일반적으로 태국인들은 다른 나라 사람들에게 친절합니다. 네네. 그렇기 때문에 우리가 전도해도 드러내놓고 반대하지는 않습니다. 그러나 태국 사람들의 마음속에는 불교에 대한 애국심 이상의 충성스러움이 있기 때문에 기독교를 구원의 종교로 받아들이게 하려면 많은 인내와 희생, 지혜가 있어야 합니다. 네. 눈앞에 보이는 어려움보다는 태국인들에게 깊이 내재되어 있는 거짓심에 미혹된 심령들이 복음을 강하게 거부하고 있기 때문에요. 노력한 만큼 사역의 열매가 보이지 않아서 일선에서 사역하시는 사역자들이 낙심하고 지치는 것이 가장 큰 어려움이라고 생각합니다. 네, 그렇군요. 이번 캠페인으로 태국 선교가 또 한번 힘을 얻고 선교사님들의 사역 현장에도 좋은 에너지가 됐으면 하는데 어떻습니까? 네, 그렇습니다. 광고 연식의 캠페인 전도가 내용이나 방법에 있어서 선교에 새로운 도전을 주었다고 생각합니다. 네. 왜냐하면 태국에서 지하철 이용 요금은 생활 수준에 비하면 비싼 편이고 도심지에만 개통되어 있습니다. 네. 지하철 이용하는 태국인들은 태국 사회에서 교육이나 경제적인 면에서 비교적 중상위에 속하는 젊은 세대들이 대부분입니다. 네네. 그래서 앞으로 영향력 확대가 기대됩니다. 더욱이 보험 광고 내용이 저들이 거부할 수도 있는 기존의 직접적인 전도 메시지가 아닌 생각하게 하고 감동을 주는 내용이고 마침 한류의 영향으로 한국에 대한 동정심을 갖고 있는 태국의 젊은이들에게 한국의 크리스찬 연예인들을 모델로 제작된 감성 복음 광고 캠페인은 우리 하나님과 기독교에 좋은 이미지를 심어주는 계기가 되었습니다. 믿습니다. 네네. 태국은 한국전쟁 이후 우리 조국 대한민국이 가난했던 1956년도에 해외에 최초로 한국 선교사를 파송한 60년 이상의 한국 선교 역사를 가진 나라입니다. 또한 아시안 10개국 중에 리더 역할을 하는 중요한 나라입니다. 비록 선교의 기간에 비해 선교 열매가 아직까지는 미진했지만 주께서 저희들을 섬기시는 태국을 사랑하시기에 반드시 한국교회와 한국 선교사들을 사용하셔서 태국 땅에 선교의 열매를 풍성하게 허락하신다는 믿음을 가지시고 네. 지금까지 하셨던 것처럼 저희 태국 선교사들을 위해 지속적인 기도와 관심, 사랑의 후원을 간곡히 부탁드립니다. 네, 선교사님. 이번 캠페인을 통해서 태국 곳곳에 주님의 복음이 전해지는 기회가 되기를 저희도 함께 기도하겠습니다. 선교사님, 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 매주 이 시간 한국 교회를 세워가는 건강한 교회를 만나봅니다. 교회 탐방 믿음의 행진. 오늘 이 시간에는 어린이를 위한 전도와 교육으로 교회 부흥을 이끌어온 꽃동산교회 김종준 목사님을 김효정 기자가 만나봤습니다. 목사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
감사합니다. 네, 꽃동산교회 어린이와 청소년 사역 정말 잘하는 교회로 굉장히 유명합니다. 가장 먼저 교회 간단히 소개를 좀 부탁드리고 할게요. 예, 꽃동산 교회는 어린이 교회로 시작이 됐습니다. 그래서 이름부터가 꽃동산이라고 이름을 진 이유가 어린이 동산 그런 어떤 의미로 꽃동산 교회로 시작이 됐습니다. 그래서 어린이를 열심히 이렇게 전도하다 보니까 어느새 작년부터 많이 모여서 대교회를 이루게 됐습니다. 네, 정말 출발부터가 다음 세대를 위해서 시작했다라고 해도 과언이 아닐 것 같은데요. 굉장히 또 유명한 일화가 있습니다. 목사님께서 만드신 꽃동산 주보, 어린이들이 60만 명이 넘게 이 주보를 봤다라는 이야기는 굉장히 유명하거든요. 예. 정말로 뭐 한국 교회 다음 세대 사역에 있어서 굉장히 큰 영향력을 끼치신 건데요. 이 교회 다음 세대 사역에 대해서 좀 더 자세하게 말씀해 주실 수 있을까요? 꽃동산 주보는 사실은 이제 꽃동산 교회가 생기기 전부터 한국 어린이 교육 선교라는 단체가 1981년도에 시작이 돼가지고 어린이들 전도하고 교사들 교육하는 일에 박차를 가했습니다. 그러는 가운데 어린이 전도의 그 문서 선교지로 어린이 주보를 처음으로 만들었습니다. 그래서 그것을 저희 교회뿐만 아니라 전국 교회에 보급을 함으로 많은 어린이들이 그 주보를 이렇게 활용하게 됐고요. 그 이후에 꽃동산 교회가 바로 그 선교 단체에 의해서 개척이 됐습니다. 그래서 개척해서 꽃동산 교회를 어린이 중심하는 교회로 이렇게 해서 어린이들에게 열심히 복음을 전하는 그런 교회가 되었고, 그래서 지금까지도 어린이들에게 복음을 전하는 그런 교회로 지금 성장하고 있습니다. 네, 어린 영혼들에게 굉장히 특별한 사랑과 이러한 좀 애정을 갖고 있다라는 것이 많이 느껴지는데요. 특별히 그런 계기가 좀 있을 것 같은데 어떻습니까? 제가 그 어린 시절을 돌이켜 보니까 참 어린 학생들에게 복음을 전하는 것은 단지 한 영혼만 구원하는 것으로 끝나는 것이 아니고 그 영혼과 아울러서 일생을 구원하는 그 이중의 가치가 있다 하는 것을 제가 강하게 느끼게 됐습니다. 그래서 제가 신학을 공부하면서부터 자, 복음을 전할 바에야 어른들에게 복음을 전하는 것도 중요하지만 어린 학생들에게 복음을 전하게 된다면 더 효과가 있고 가치가 있지 않겠는가. 그래서 어린이들에게 복음을 전하는 그런 교회를 이렇게 개척하게 됐습니다. 네, 목사님의 확고한 목회 철학이 또 느껴지는 부분이기도 한 것 같은데요. 이로 인해서 교회가 현재 수천 명의 어린이들이 출석을 하고 있지요. 굉장히 큰 열매들이 좀 나타나고 있는 것 같습니다. 주일학교를 부흥시킨 비결이라고 할까요? 가장 큰 원인 어떤 게 있을까요? 글쎄요, 뭐 특별한 뭐 기술이나 방법이라기보다는 목회자를 비롯해서 전 교인들이 그 어린 영혼의 그 중요성을 깨닫고 거기에 관심을 가지고 열심히 전도하니까 주일학교가 부흥이 됐다 이렇게 생각이 되어집니다. 그래서 제가 볼 때는 어떤 특별한 기술이나 방법보다는 관심이 중요하지 않는가 이렇게 좀 생각합니다. 네, 주일학교 학생들을 위한 또 특별한 프로그램이 있는 것이 아닌가 굉장히 많이들 궁금해하세요. 간단히 좀 소개해 주세요. 뭐 다른 교회하고 뭐 특별한 프로그램이 뭐 존재하는 것은 아니고요. 그러나 특별히 우리 저희 교회에서는 오히려 어른 전도보다도 어린이 전도에 더 비중을 두고 있습니다. 그래서 1년에 한 번씩 어린이 복음 축제라고 하는 잔치를 여는데 이것은 우리 교회 가장 큰 행사로 해마다 이렇게 잔치를 열고 있습니다. 많은 연예인들도 초청하고 그래서 수만 명의 어린이들을 초청해서 그날 전도 잔치를 이렇게 펼치게 되는데 거기에는 전 교인들이 나가서 어린이들에게 복음을 전해서 데리고 와서 함께 이와 같이 잔치를 베풀고 있습니다. 그것이 바로 다른 교회에서 실시하지 않고 우리 교회에서만 또 실시하는 유일한 아마 프로그램이 아닌가 이렇게 좀 생각을 합니다. 네, 그렇군요. 목사님께서는 또 어린이 선교뿐만 아니라 청소년 사역에도 굉장히 관심이 많다고 들었는데요. 맞습니까? 네, 그렇죠. 뭐 어린이 영혼이나 청소년 영혼이나 다음 세대를 끌고 나갈 그런 주요한 주역들이기 때문에 그들을 복음으로 잘 무장해 놓는다고 한다면 아마 이 사회가 또 국가가
변화가 오리라고 확신하기 때문에 네. 어린이는 물론이고 청소년들에게까지 이 복음을 전하는데 우리가 최선을 다하고 있습니다. 네, 학교도 또 운영하고 계시지요? 그래서 요즘은 어린이 청소년 사역이 사실은 교회로 어린이들을, 청소년들을 끌어들이기가 한계가 있다고 생각합니다. 그래서 이제는 찾아가서라도 우리가 복음을 전해야 되지 않느냐. 그래서 제가 학교를 이렇게 인수해서 운영하게 된 것은 정말로 학원 선교는 황금어장이라고 생각합니다. 그래서 학교를 인수를 하고 그 학교를 미션 스쿨로 만들어 가지고 주일뿐만 아니라 평일에도 계속해서 하나님 말씀으로 이렇게 잘 양육한다고 한다면 복음을 받지 못한 학생들이 또 복음을 받게 되고 또 신앙으로 잘 양육되어서 앞으로 요소에서 영향을 끼칠 수 있는 훌륭한 크리스천 리더들이 되지 않겠는가 이렇게 생각을 해서 학교를 인수해서 이렇게 운영을 하고 있습니다. 네, 목사님 굉장히 많은 어린이들이 교회에 출석하고 있는데요. 아이들이 많다 보니까 뭐 교사도 굉장히 많이 필요할 것 같고요. 예배도 많이 드려야 될 것 같은데 어떤가요? 네, 저희는 어린이들을 지도하는 교사가 한 1,400명 정도 와. 이렇게 봉사를 하고 있습니다. 네. 그리고 또 모든 부서를 좀 세분화해서 운영을 하고 있습니다. 예를 든다면 우리가 학교 들어가기 전만 해도 우리 태아부부터 시작해서 네. 또 취학부까지 7개 부서가 존재하고 있습니다. 네. 그러니까 7개 부서가 또 그대로 있는 게 아니고 1부, 2부, 3부로 나누어져서 예배를 드립니다. 네. 또 1학년도 1부, 2부, 3부로, 2학년도 1부, 2부, 3부로. 그래서 각 연령별로 전부 다 부서가 편성이 돼 있고 네. 또 그 부서가 1부, 2부, 3부로 나누어져서 이렇게 예배를 드리고 모임을 갖습니다. 네, 목사님 뭐 예전에도 그러셨고요. 앞으로도 다음 세대, 미래 세대를 위한 열정들, 기도 제목들 많이 갖고 계실 것 같아요. 앞으로의 계획도 굉장히 궁금한데요. 어떠신가요? 글쎄요, 아까 전에 말씀드린 대로 이제는 교회로 어린이와 청소년을 끌어들여서 이렇게 복음을 전하는 것은 좀 여러 가지 한계가 온 것 같습니다. 그래서 그렇다고 그래가지고 어린이와 청소년들을 그냥 방치할 수는 없고 이제는 찾아가서 그들에게 복음을 전해야 되지 않겠는가. 그래서 제가 펼치는 운동은 좀 더 많은 학교들을 이렇게 세워서 또 세우기보다는 오히려 요즘 학교가 좀 여러 가지 운영이 어렵고 그러니까 나와 있는 학교들이 많습니다. 그래서 우리 큰 교회들이 아니면 기독교 단체들이 그 학교를 인수해가지고 미션 스쿨을 만든다고 한다면 정말로 학원 선교는 황금어장이기 때문에 훨씬 많은 어린이와 청소년들에게 우리가 효과적으로 복음을 전할 수 있다 이렇게 생각합니다. 그래서 그런 학교들을 많이 더 세울 그런 애정이고요. 그 다음에 이쪽 지역에 과거에는 어린이들이 좀 많이 모였었는데 네. 이제 젊은 층들이 이제 전세값이 비싸다 보니까 위성도시로 다 나가다 보니까 네. 얘들이 굉장히 급감하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 앞으로 계획은 어린이들이 많은 지역에 또 꽃동산 교회를 또 하나 더 개척해서 어린이들에게 좀 복음을 더 효과적으로 전하려고 지금 그런 계획을 가지고 있습니다. 아유, 예. 큰 꿈을 또 꾸고 계시군요. 저희도 함께 기도하도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 네, 정말 예수님께서 보여주신 사랑을 끊임없이 흘려보내고 계신 꽃동산 교회 그리고 목사님 오늘 뵈서 정말 행복했고요. 목사님 오늘 말씀 정말 감사합니다. 예, 고맙습니다. 때이른 고온 현상은 당분간 이어진다고 하는데요. 비 소식이 있는 주말까지는 대기도 무척 건조하다고 하니까 야외 활동하실 때 화재 나지 않도록 각별히 유의하시기 바랍니다. 시채널 매거진 굿데이는 여러분이 함께하는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷을 통해서도 저희 방송을 다시 보실 수 있습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.